Hi everybody, 11 Institute welcomes you again back to chapter number 2 of polynomials, and this is the last part of the chapter. We have only two sums remaining and they are also important. We will discuss them today. So I hope you have made a quick revision and given test in the previous week, and we will now see the remaining questions of this chapter number 2 polynomials. So what we are left with is exercise 2.3 main question number 4, and let us discuss it. There is only one question of this type, and please mark this as important. This was asked in board exam March 2020. The same exact question, right? The question is very much simple. Again, it is based upon division of polynomials, but there are minor changes which we would see. So let us start by reading the question. On dividing this polynomial x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, means quotient is this one and remainder is this one. Find gx. So we all know in the division algorithm of polynomials there are four things: polynomial px, divisor polynomial gx, quotient polynomial qx, and remainder polynomial rx. Right, now out of the four polynomials we are being given over here three things: px is given to us, qx is given to us, and remainder rx is given to us. We have to find gx. Right, in normal division we are given polynomial and divisor polynomial, and after performing division we get the quotient and remainder. બરાબર ને? normal division જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે polynomial આપેલો હોય છે ને, we have to divide it. બે વસ્તુ આપેલી હોય છે ને, બે મળે છે. અહીંયા ત્રણ આપી છે, but reverse જે બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, the divisor polynomial એ આપેલો નથી. we have to find the divisor polynomial gx. મેથડ બહુ જ સિમ્પલ છે, સમજી લેજો. બીજી એક વસ્તુ હજી તમને કહી દઉં, આ જ સેમ ક્વેશ્ચન પૂછાય બટ gx આપેલું હોય ઇન કેસ, બરાબર ને, કોશન્ટ આપેલો હોય, રિમાઇન્ડર આપેલો હોય ને પોલિનોમિયલ ન આપેલો હોય px, તો એની મેથડ બી આ જ રહેશે. તો સ્ટાર્ટિંગ વિલ બી સેમ. મતલબ ચાર ટાઈપના પોલિનોમિયલ છે, px, gx, qx અને rx. એમાંથી ગમે તે ત્રણ આપેલા હોય તો ફોર્થ આપણને મળી જશે. રાઈટ, વી વિલ સોલ્વ ઇટ બાય ધ હેલ્પ ઓફ division algorithm. Right, px આપેલું છે, qx અને rx આપેલા છે, we have written them over here, and gx we have to find. So question mark. According to the division algorithm we very well know px is equal to gx multiplied by qx plus rx. આ એક equation છે, and in this one equation we have three things: we have the value of px, we have the value of qx, and we have the value of rx. So we will input the values. Instead of px we will write this, instead of gx we will write gx, we have to find it. Instead of qx we will write x minus 2, and instead of rx we will write minus 2x plus 4. I hope this is clear. Now what we have to do, we have to separate the gx because we want to find it. So in order to separate gx I have to bring this bracket from right side to left side, but before that we will remove this bracket. તો પ્લસ ની સાઇન છે તો અંદર કોઈ ચેન્જ નહીં આવે, minus 2x બી એમને એમ રહેશે, plus 4 બી એમને એમ રહેશે. Now this minus 2x will come from right side to left side. Right, minus 2x will come from right side to left side. Fine, so this minus 2x is negative and it will become positive when we take it from right side to the left side, and similarly this 4 is positive, it will become negative. Right, so their signs have changed, you can see. Now we will solve this. X cube mnem resha, minus 3x square will be as it is. X plus 2x will give us 3x, and 2 minus 4 will give us minus 2. So this is our left hand side and right hand side is as it is. gx ને છૂટો પાડવો છે તો gx સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન માં x minus 2 છે. So when I bring x minus 2 from right hand side to left hand side, અહીંયા ન્યુમરેટર માં છે, આ બાજુ આવશે તો ડિનોમિનેટર માં આવી જશે. So now this is finalized. In order to get gx we have to divide the polynomial in the numerator with the polynomial in the denominator. So minor modification છે. નોર્મલ ડિવિઝનના ક્વેશ્ચનમાં ડિરેક્ટલી આપેલું હોય કે આ પોલિનોમિયલને આ પોલિનોમિયલ સાથે ડિવાઈડ કરો, but over here we have to solve a bit,
and we will get an equation like this, and now we have to solve the numerator with denominator to get the gh. થોડું મોડિફિકેશન બી સમજાવી દો. આ જ ક્વેશ્ચન આપેલો હોય એની અંદર gh આપેલો હોય, qh આપેલો હોય અને rh આપેલો હોય અને પોલિનોમિયલ ફાઇન્ડ કરવાનો હોય તો અહીંયા જ નથી કરવાનું, આ જ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે. gh qh અને rh ની વેલ્યુ મૂકવાની છે, સોલ્વ કરવાનું છે તો ph મળી જશે. રાઈટ. સો જરા બી ટફ ન લાગવું જોઈએ. આમ કોઈ કેવું ન જોઈએ સર આ તો બહુ બહારનો ક્વેશ્ચન છે ઓર આઉટસાઇડ સિલેબસ છે. નથિંગ ઇઝ આઉટસાઇડ સિલેબસ, રાઈટ, ઇફ યુ હેવ ધ નોલેજ. સો નાઉ વી વિલ ડિવાઈડ ધીસ બોથ, અને ડિવિઝન તો હવે બધાને બહુ સારી રીતના આવડતું હશે. તો સૌથી પહેલા તો પોલિનોમિયલ વિથ હાયર ડિગ્રી, એન્ડ લેટ અસ સી ડિગ્રી 3, then power 2, power 1, power 0, બધી ટર્મ્સ છે. And we will divide it by h minus 2. It is linear polynomial, so it is having two terms. Now we will compare the first terms of both. આ ભાઈ પાસે 3h છે, આપણી પાસે h જ છે, તો h square અહીંયા આવી જશે. h square into h is h cube. h square into minus 2 is minus 2h square. દરવાજો બંધ. Signs will change. આ પોઝિટિવ છે તો નેગેટિવ બની જશે, નેગેટિવ છે તો પોઝિટિવ બની જશે. This both will cancel. Minus 3h square plus 2h square will give us minus h square. Right, અને એક ભાઈને ઉપરથી નીચે લઈ આવવા પડશે. only 1 3h. Why only 3h? Because we have over here two terms, so we will bring plus 3h over here. Right. Now then we will compare the first terms. પેલા સાઇન કમ્પેર કરશું. ઈ ભાઈ પાસે માઇનસ છે, આપણી પાસે માઇનસ નથી તો આપણે માઇનસની જરૂર છે. એ ભાઈ પાસે 2h છે, આપણી પાસે એક જ h છે તો આપણે એક h ની જરૂર પડશે, તો આપણે અહીંયા લઈ લેશું minus h. Now we will multiply minus h with h, so minus h into h will give us h square over here, and minus minus plus, so we will get plus 2h over here, something like this. દરવાજો બંધ, and sign will change, so minus નું plus થઈ જશે, plus નું minus થઈ જશે. This both will cancel, and 3h minus 2h will give us h, અને minus 2 ને આપણે લઈ આવશું ઉપરથી નીચે. Now you can see both the first terms are same. બંને first term same છે તો આપણે અહીંયા આવી જશે plus 1. Right, and 1 into h will give us x. 1 into minus 2 will give us minus 2. દરવાજો બંધ, sign change. Both the terms will get cancelled. Right, plus h અને minus h cancel થઈ જશે, minus 2 અને plus 2 બી cancel થઈ જશે. Fine, and the remainder is 0. બરાબર છે આ વાત? Done. સર અહીંયા તો રિમાઇન્ડર minus 2h plus 4 આપેલો છે, અહીંયા તો રિમાઇન્ડર 0 છે. અરે ભાઈ, આપણે ત્યાં અહીંયા કોશન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે, આપણે તો gh ફાઇન્ડ કરવાનો છે. આને આપણે આનાથી ડિવાઈડ કરશું તો આ તો આપણા માટે એન્ટાયરલી નવો ક્વેશ્ચન છે. અને આ ટાઈપનો ક્યારે બી ક્વેશ્ચન આવશે ને તમે ડિવિઝન પરફોર્મ કરશો તો ડેફિનેટલી અહીંયા 0 આવશે. ભાઈ તમે રિમાઇન્ડર તો અહીંયા સોલ્વ કરી દીધો છે, અહીંયા જે રિમાઇન્ડર હતો એ લેફ્ટ સાઈડ થી રાઈટ સાઈડ વયો ગયો. તમે આ સ્ટેપ જુઓ બરાબર રીતના સમજો. આ સ્ટેપ સોરી, તો આ તમારો ph છે, આ તમારો gh છે, અને આ તમારો qh છે. પ્લસ તો એ રિમાઇન્ડર તો છે જ નહીં ભાઈ, રિમાઇન્ડર ને તો તમે સોલ્વ કરીને આ બાજુ. તો ડેફિનેટલી જ્યારે તમે ફર્ધર ડિવિઝન પરફોર્મ કરશો ત્યારે રિમાઇન્ડર વિલ બી 0. બટ એકચ્યુઅલી વાય વી હેવ પરફોર્મ ધીસ ડિવિઝન? બીકોઝ વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ ડિવાઇઝર. તો જ્યારે આપણે આ બંનેને ડિવાઈડ કરીએ છીએ ત્યારે ડિવિઝનની નજરથી આવડો આપણો ડિવાઇઝર છે h minus 2, બટ આન્સરની નજરથી ટેકનિકલ દ્રષ્ટિએ વોટ ઇઝ અવર gh? આ બંનેના ડિવિઝનનો આન્સર, અને આ બંનેના ડિવિઝનનો આન્સર શું છે? ક્વોશન્ટ h square minus h plus 1. So value of our gh is આ બંનેનો ડિવિઝન, અને આ બંનેના ડિવિઝનનો આન્સર આપણી પાસે શું આવી ગયો છે? h square minus h plus 1. So I hope this is fine. બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, અને આ જ ક્વેશ્ચન અલગ અલગ રીતના પૂછાઈ શકે છે. 4 ટાઈપના પોલિનોમિયલ છે, ph, gh, qh અને rx. ગમે તે 3 આપેલા હોય તો ચોથો આપણને આ ઇક્વેશનમાં નાખીને મળી જશે. ક્યારેક ડિવિઝનની જરૂર પડશે, ક્યારેક ડિવિઝનની જરૂર નહીં પડશે. નોર્મલ મલ્ટિપ્લિકેશન અને સિમ્પ્લિફિકેશન થી આન્સર આવી જશે. Please mark this as important. This was asked for 3 marks. This very simple sum was asked for 3 marks in the board exam of March 2020. I request you to please pause the video and write this down. So now let us move to the next sum. And now we will see question number 5. Give examples of ph, gh, qh and rh which satisfy the division algorithm. એટલે પહેલી કન્ડિશન કે જે કોઈ બી એક્ઝામ્પલ આપણે આપીએ that should satisfy the division algorithm and these conditions. રાઈટ, તો એક એક્ઝામ્પલ આના માટે આપવાનો છે, એક એક્ઝામ્પલ આના માટે આપવાનો છે, એક એક્ઝામ્પલ આના માટે આપવાનો છે, અને 3 ની અંદર જે કોઈ બી એક્ઝામ્પલ આપીએ એની અંદર ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ સેટ થવો જોઈએ. ક્વેશ્ચન એકચ્યુઅલી સોલ્વ કરીએ
એની પહેલા હાઉ વી વિલ સોલ્વ ઓર વાય વી શુડ સોલ્વ એ સમજવું બહુ જરૂરી છે અને બે ત્રણ સારી એવી વસ્તુ બી જાણવી જરૂરી છે. ફર્સ્ટ, જેટલા ઇન્ટરેસ્ટ થી તમને બીજા બધે સમ સમજાવવામાં આવશે ઓર છોકરાઓને સમજાવવામાં આવતા હોય છે એટલા ઇન્ટરેસ્ટ થી આ સમ બહુ ઓછા ટીચર સમજાવે છે. બહુ જ ઓછા ટીચર સમજાવે છે આ સમ. જેટલા ઇન્ટરેસ્ટ થી બીજા બધા સમ સમજાવતા હોય એટલો જ ઇન્ટરેસ્ટ આમાં ટીચર્સ બહુ ઓછો લે છે, બટ આપણે આમાં વધારે લેશું. રાઈટ? વાય? એઝ અગેન હું હંમેશા કહું છું, ખાલી માર્ક્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, નોલેજ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખબર નહીં તમને કઈ વસ્તુ ક્યાં કામ આવી જશે. ડન. સેકન્ડ, હાઉ વી વિલ સોલ્વ ધીસ એ આપણે મગજમાં રાખીએ. હજી સુધી જે ચેપ્ટર આપણે જોયો છે, જે કહું છું એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. હજી સુધી આપણે જે ચેપ્ટર સોલ્વ કરેલો છે, ખાસ કરીને જ્યાં ડિવિઝન એલ્ગોરિધમ સ્ટાર્ટ થયો ત્યાં જનરલી ક્વેશ્ચનમાં પીએચ આપેલો હોય છે, જીએચ આપેલો હોય છે, અને પીએચ ને આપણે જીએચ થી ડિવાઈડ કરીએ તો આપણને ક્વોશન્ટ મળી જાય છે ક્યુએચ અને રિમાઇન્ડર મળી જાય છે આરએચ. મીન્સ ધ આન્સર મીન્સ યોર ક્વોશન્ટ એન્ડ યોર રિમાઇન્ડર આર સમવેર ડિપેન્ડન્ટ અપોન પીએચ એન્ડ જીએચ. બરાબર ને? હવે અહીંયા તમને ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય પીએચ જીએચ આપ્યા નથી. તમારે તમારી જાતે પીએચ જીએચ ક્યુએચ અને આરએચ નું સેટિંગ કરવાનું છે, સચ ધેટ એ ડિવિઝન એલ્ગોરિધમ બી ફોલો કરે. રાઈટ? they should follow division algorithm and they should satisfy one of these conditions also. તો સ્ટોરી થોડી રિવર્સ હશે. સર કહેવા શું માંગો છો, હજી સુધી ત્યાં મગજમાં ફિટ બેસતું નથી. નોર્મલ ગુજરાતી એક્ઝામ્પલ આપું. માની લ્યો કોઈ આપણને એક શબ્દ આવીને કહે તો એ વસ્તુ કઈ વસ્તુની બનેલી છે એ આપણને મગજમાં આવવા માંડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ સે ધ વર્ડ ટી, કે આપણે ચા નું નામ લઈએ તો ચા કઈ વસ્તુની બનેલી છે? ભાઈ ચા ની અંદર મિલ્ક હશે, વોટર હશે, ટી ડસ્ટ હશે, ચા પત્તી હશે. ઇન શોર્ટ, અમુક અમુક લોકો અદરક નાખતા હોય છે, કોઈ ઇલાયચી નાખતું હોય છે, ચાનો મસાલો નાખતા હોય છે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા એટસેટ્રા. બરાબર ને? કોફીનો એક્ઝામ્પલ લઈએ તો બી એવી રીતના હશે, બટ આપણે અત્યારે ચાનો એક્ઝામ્પલ રાખીએ. બરાબર ને? આપણે ત્યાં ચાય ઇઝ ધ ફર્સ્ટ લવ, રાઈટ? સો ચા શબ્દ સામે આવે તો ચા કઈ કઈ વસ્તુની બનેલી છે એ બેકગ્રાઉન્ડમાં હાઇલાઇટ થતું જાય છે. ભાઈ ચા એટલે ચાની અંદર મિલ્ક હોય, વોટર હશે, ચાય પત્તી હશે, ચાનો મસાલો હશે, અદરક હશે, ઇલાયચી હશે, ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ફ્લેવર ડિફરન્ટ પીપલ લાઈક. રાઈટ? આ એ જ સ્ટોરી થઈ. આને તમે કમ્પેર કોની સાથે કરશો કે પીએચ અને જીએચ આપેલા છે અને એના બેસિસ ઉપર ક્યુએચ અને આરએચ મળશે. હવે સ્ટોરીની બીજી સાઈડ જોઈએ. આ વાત હતી ચાની. ચા કેવી હશે? બરાબર ને? ચા કેવી હશે? ધ ક્વોલિટી ઓફ ટી. બરાબર ને? ધ ક્વોલિટી ઓફ ટી ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ ક્વોલિટી ઓફ મિલ્ક, ધ ક્વોલિટી ઓફ વોટર, ધ ક્વોલિટી ઓફ ટી ડસ્ટ. ચા પત્તી જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ તે કેટલા સમય માટે ચાને બનાવો છો, હીટિંગ ટાઈમ. બરાબર ને? આ બધી વસ્તુ ઉપર ચાનો ટેસ્ટ ડિપેન્ડ કરશે ને. બરાબર ને? તમે અમૂલ તાજાનું ઓર અમૂલનું ટી આવે છે એની તમે ચા બનાવો અને એ જ અમૂલની ટી ની અંદર 2 લીટર પાણી નાખી દો પછી તમે ટી બનાવો તો ટેસ્ટમાં ફેરફાર આવશે ને. બરાબર છે ને? સો ચા કેવી હશે ધેટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ઇટ્સ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ. અને જ્યારે આપણે ચા શબ્દનું નામ સાંભળીએ છીએ ત્યારે એની અંદર કોઈ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ હશે એ બી આપણને સમજાય છે. આઈ હોપ યુ કેન બેલેન્સ બોથ ધ સાઇડ્સ ઓફ ધ સ્ટોરીઝ. હવે તમે આ ચેપ્ટરના 2 પાર્ટ સમજો. અત્યાર સુધી આપણે શું જોયું હતું? પીએચ નું નામ સાંભળીએ, જીએચ નું નામ સાંભળીએ તો તરત યાદ આવે હા તે પીએચ અને જીએચ આપેલા છે તો ક્યુએચ અને આરએચ મળશે. એટલે ચા શબ્દ સાંભળતા આપણને ચા પત્તી, દૂધ, વોટર આ બધું યાદ આવી જાય છે. બરાબર છે ને? અને બીજી સ્ટોરી થઈ છે ભાઈ પીએચ, ક્યુએચ, આરએચ અને જીએચ ઈ આ ટાઈપના હોવા જોઈએ. ભાઈ પીએચ ની ડિગ્રી ક્યુએચ જેટલી હોવી જોઈએ અને ડિવિઝન એલ્ગોરિધમ ફોલો થવો જોઈએ. અને હવે તમે અમને કહો કે ચા કેવી બનશે, મતલબ પીએચ, જીએચ, ક્યુએચ અને આરએચ કેવા દેખાતા હશે. સો સમહાઉ આપણે ક્વેશ્ચનને સોલ્વ બી રિવર્સમાં કરવો પડશે. બરાબર ને? જ્યાં સુધી એક્ઝામ્પલ સામે નહીં આવે ત્યાં સુધી મજા આવશે નહીં. બરાબર ને? આપણે એક્ઝામ્પલની મદદથી સમજીએ. અને એક વસ્તુ જે લાસ્ટમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછાવાના ચાન્સીસ ઓછા છે. એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે આ પ્રેક્ટિસ ન કરીએ, રાઈટ? બટ આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન એક્ઝામિનેશનમાં પૂછાવાના ચાન્સીસ આર લેસ. વાય? બીકોઝ આ એક કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થતી હોય એવો એક જ આન્સર પોસિબલ નથી, હજારો લાખો આન્સર પોસિબલ છે. દેર આર ઇન્ફાઇનાઇટ પોસિબલ આન્સર્સ ફોર ધીસ કન્ડિશન્સ. તો બધા સ્ટુડન્ટ્સ અલગ અલગ આન્સર લખે તો ચેક કરવાની અંદર પ્રોબ્લેમ થાય. બરાબર ને? એટલે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાવાની શક્યતાઓ ઓછી છે. બરાબર ને? બટ સ્ટીલ આપણે બહુ જ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી સમજવાનું છે. તો લેટ અસ સી ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન
શું કીધું છે? ડિગ્રી ઓફ પીએચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિગ્રી ઓફ ક્યુએચ. મીન્સ જે તમારા ડિવાઇઝરની ડિગ્રી હોય એ જ તમારા ક્વોશન્ટની બી ડિગ્રી હોવી જોઈએ. નાઉ લેટ અસ સી હાઉ વી વિલ સોલ્વ ધીસ. આ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમની ફોર્મ્યુલા છે, આપણને ખ્યાલ છે. ધીસ ઇઝ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ. પીએચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીએચ ઇન્ટુ ક્યુએચ પ્લસ આરએચ. ઘણી બધી વાર આવી ગયું આપણી સામે. નાઉ મારે આ પોલિનોમિયલની જે ડિગ્રી હોય ને એ જ આ ક્વોશન્ટની ડિગ્રી જોઈએ છે. મતલબ માની લ્યો આની ડિગ્રી 2 હોય તો આની ડિગ્રી બી 2 જ હોવી જોઈએ. ધીસ ઇઝ અવર કન્ડિશન. આની ડિગ્રી 3 હોય તો આની ડિગ્રી બી 3 જ હોવી જોઈએ. આની ડિગ્રી 4 હોય તો આની ડિગ્રી બી 4 જ હોવી જોઈએ. બરાબર ને? હવે આપણે ડિરેક્ટલી પીએચ નું અઝમ્પશન લઈએ તો એ ચાલે નહીં. આપણે સૌથી પહેલા આનું અઝમ્પશન લેવું પડશે ને, બીકોઝ આ બંનેની ડિગ્રી સેમ રીએ એના માટે જવાબદાર તમારો ડિવાઇઝર છે. બરાબર ને? ઇફ યુ વોન્ટ ધેટ ડિગ્રી ઓફ પીએચ શુડ બી ઇક્વલ ટુ ડિગ્રી ઓફ ક્યુએચ, તો એના માટે રેસ્પોન્સિબલ કોણ છે? ડિગ્રી ઓફ જીએચ. સર સમજાતું નથી તો એના માટે તો હું એક્ઝામ્પલ આપીશ ને તમને. સો ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ ડિગ્રી ઓફ પીએચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિગ્રી ઓફ ક્યુએચ, ધ ડિગ્રી ઓફ જીએચ શુડ બી 0. મતલબ તમારે આની અને આની ડિગ્રી સેમ જોઈએ છે. You want that the degree of pH should be equal to degree of QH. Then the degree of GH should be 0. Right? Degree of GH 0 એનો મીનિંગ શું થયો? The GH should be a constant term. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. The GH should be a constant term. Right? GH should be a constant term. Done. So now પાછું રિપીટ કરી દઈએ આપણે. આઈ વોન્ટ તે પીએચ અને ક્યુએચ ની ડિગ્રી સેમ હોવી જોઈએ અને આ બંને સેમ હોવા માટે જીએચ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હોવો જોઈએ. હવે આને આપણે એક્ઝામ્પલની મદદથી પહેલા અહીંયા સમજી લઈએ. ડન. થોડીક વાર માટે માની લ્યો તો રિમાઇન્ડર 0 છે. માની લ્યો થોડીક વાર માટે, પછી હું વળી પાછું રિમાઇન્ડર લઈ બી આવીશ અંદર. બરાબર ને? અત્યાર માટે એમ માની લ્યો કે રિમાઇન્ડર 0 છે. રિમાઇન્ડર 0 હોય તો આ પ્લસ 0 લખવાની કોઈ જરૂર નથી. એવું અઝ્યુમ કરી લ્યો કે રિમાઇન્ડર ઇઝ 0. બરાબર ને? તો રિમાઇન્ડર ને આપણે 0 અઝ્યુમ કરી લઈએ તો ખાલી આપણી પાસે શું વધશે? pH ઇઝ ઇક્વલ ટુ GH ઇન્ટુ QH. ડન. અત્યારે આપણે રિમાઇન્ડર ને શું માની લીધો છે? 0. હવે સમજીએ આપણે શું જોઈએ છે કે જે મારા પોલિનોમિયલની ડિગ્રી હોવી જોઈએ એ જ મારા ક્વોશન્ટની ડિગ્રી બી હોવી જોઈએ. તો આ ઇક્વેશનની અંદર પોલિનોમિયલ અને ક્વોશન્ટ સિવાયનું શું વધેલું છે? GH. તો એક વસ્તુ ફાઇનલ થઈ ગઈ કે આની ડિગ્રી જો તમારે આના જેટલી બનાવવી હોય તો એના માટે વચ્ચે રિસ્પોન્સિબલ પર્સન કોણ છે? જીએચ રિસ્પોન્સિબલ છે. તો આપણે જીએચ ને અલગ પાડીએ. જીએચ ને અલગ પાડવા માટે ક્યુએચ ને રાઈટ સાઈડ થી લેફ્ટ સાઈડ લઈ આવીએ તો એ ડિનોમિનેટરમાં આવી જશે. હવે બહુ સિમ્પલ છે. આપણે અહીંયા અઝમ્પશન કરીએ. શું અઝમ્પશન કરીએ? આપણે બે એવા પોલિનોમિયલ લઈએ ઓર બે એવી ટર્મ લઈએ કે જેની અંદર જેટલો પીએચ નો પાવર હોય એટલો જ ક્યુએચ નો પાવર હોય. તો આપણે pH ની જગ્યાએ અઝ્યુમ કરી લઈએ 4h² અને QH ની જગ્યાએ અઝ્યુમ કરી લઈએ h². હવે સમજો, વસ્તુને સમજો. અહીંયા h નો પાવર કેટલો છે? 2. અને અહીંયા બી h નો પાવર કેટલો છે? 2. You can see the power of your polynomial is 2 or its degree is 2. And power of your quotient, the power of your quotient is also 2. બરાબર ને? બંનેનો પાવર 2 છે. You can see that. રાઈટ. હવે આ બંનેનો પાવર સેમ બનાવવો હોય, અહીંયા માની લ્યો હું h² અને h² ને કેન્સલ કરી આપું. સો વોટ આઈ હેવ 4. મારી પાસે 4 વધે તો 4 શું વધ્યું? મારી પાસે GH. તો આ પ્રૂફ થઈ ગયો that if I want degree of pH to be equal to degree of QH, if I want degree of pH to be equal to degree of QH, then my GH, my divisor should be a constant term. મારો ડિવાઇઝર એક કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હોવો જોઈએ. સર બટ તમે રિમાઇન્ડર 0 લઈ લીધો. અત્યારે અઝ્યુમ કરી લ્યો ને, ગેરંટી આપું છું પાછો રિમાઇન્ડર બી લઈ આવીશ. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. બટ આ કન્સેપ્ટ પહેલા સમજાવવો જોઈએ કે જો મારે પોલિનોમિયલની ડિગ્રી ઓર ડિવાઇઝરની ડિગ્રી અને ક્વોશન્ટની ડિગ્રી સેમ જોતી હોય તો મારા ડિવાઇઝર એટલે કે મારા GH ની ડિગ્રી 0 હોવી જોઈએ. મતલબ મારો GH એક કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હોવો જોઈએ. That's it. I hope this is fine. બહુ ક્લિયર છે. બરાબર ને? તો હવે શું અઝ્યુમ કરશું આપણે? બે વસ્તુનું આપણી પાસે ફાઇનલાઇઝેશન છે. એક, અત્યાર માટે આપણે રિમાઇન્ડર 0 લઈએ છીએ.
સેકન્ડ આપણે જે ડિવાઇઝર લેવાનો છે gh એને આપણે એક કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ અઝ્યુમ કરી લઈએ. સપોઝ 4 5 6 7 8 1 2 એક કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ અઝ્યુમ કરી લઈએ અને એ આપણે અઝ્યુમ કરી લઈએ qh. એ આપણી મરજીની વાત છે. qh માં હું ગમે તે અઝ્યુમ કરી શકું છું. સર આ બાજુનું બધું કેમ અઝ્યુમ કરો છો? બહુ સીધી વાત છે. આ ઇક્વેશન તમે જુઓ, તમારા પોલિનોમિયલની વેલ્યુ કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? gh ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, qh ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે અને rh ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. હું રિવર્સ નથી કરી શકતો. હું પેલા પોલિનોમિયલ અઝ્યુમ કર્યું એના આધારે આ બધી વસ્તુ નથી આવી શકતી. ચા સાંભળવાનું નથી, ચા બનાવવાની છે. અને ચા સારી બનાવવી હોય તો ચાના કમ્પોનન્ટ્સ બહુ પરફેક્ટ મેનરની અંદર, બહુ પરફેક્ટ માત્રાની અંદર મિક્સ કરવા જોઈએ. બરાબર દૂધ જોઈએ, બરાબર મિલ્ક જોઈએ, બરાબર શુગર જોઈએ, ચા પત્તી જોઈએ. આ બધી વસ્તુ જો બરાબર હોય તો ચા સરખી બને. હું ચા ડાયરેક્ટ બારોબારથી એમને લઈ આવું ને એમ તો આ ચાની અંદર આ આટલું હોવું જોઈએ તો એવું ચાલે નહીં. એટલે જ આપણે ત્યારે ટી નો એક્ઝામ્પલ આપેલો હતો. સો વી વિલ અઝ્યુમ ધીસ અને આના આધારે આપણને પીએચ મળશે. બહુ સિમ્પલ વાત છે, બરાબર ને? તો હવે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. લેટ અસ અઝ્યુમ ધેટ QH ઇઝ અ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ. તમે ક્યુબિક બી લઈ શકો છો, તમે પાવર 4 વાળો બી લઈ શકો છો, તમે પાવર 5 વાળો બી લઈ શકો છો, બટ બહુ વધારે શૂરવીર થવાય નહીં. તમારે તો એક્ઝામ્પલ આપવાનું છે. તો હવે તમે એક્ઝામ્પલ બહુ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આપો કે બહુ સિમ્પલ આપો. આ ક્વેશ્ચન 3 માર્કમાં પૂછાય તો 3 જ માર્ક મળશે, ઓર 2 માર્કમાં પૂછાય તો 2 જ માર્ક મળશે. તો ખોટું શૂરવીર થવાય નહીં, બરાબર ને? શૂરવીર થવું હોય તો સમાજમાં થવાય, બરાબર ને? કોઈને મદદ કરાય, કોઈને હેરાન ન કરો, એ એક ટાઈપની શૂરવીરતા જ છે, બરાબર ને? તો આવી જગ્યાએ શૂરવીર બનવું, ખોટી જગ્યાએ બનવું નહીં. તો આપણે QH ને ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ અઝ્યુમ કરીએ અને આ આપણે ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ અઝ્યુમ કરીએ h² + 5h + 6. તમે બીજો ગમે તે બી અઝ્યુમ કરી શકો છો, h² + 2h + 1, h² - 3h + 4, એનીથિંગ. બટ અહીંયા આપણા QH ની ડિગ્રી કેટલી ફિટ થઈ ગઈ? 2. તો હવે આ બધું સોલ્વ કરશું ને તો આપણને જે પીએચ મળશે ને એ બી ડિગ્રી 2 વાળો મળવો જોઈએ. તો આપણે ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ આપણી મરજીથી લઈ લીધો છે. gh ને આપણે શું લઈ લીધો છે? 2, બરાબર ને? અહીંયા 2 ની જગ્યાએ 4 5 6 7 8 9 ગમે તે નંબર લઈ શકીએ છીએ, બટ gh શુડ બી અ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. તો gh ને આપણે શું અઝ્યુમ કરી લીધો છે? 2. અને અત્યાર માટે થોડીક વાર માટે આપણે રિમાઇન્ડર ને શું અઝ્યુમ કરી લીધું છે? 0. આ ટાઈપનો ગમે તે સમય તો જનરલી રિમાઇન્ડર ને 0 અઝ્યુમ કરી લેવો તો વાર્તા થઈ જાય, બરાબર ને? સો રિમાઇન્ડર ને આપણે શું અઝ્યુમ કરી લઈએ? 0. આ આપણું અઝમ્પશન છે. અને અઝમ્પશન બહુ ચોક્કસ છે, એવું નહીં કે આમ અંધારામાં આવીને આમ ડાયરેક્ટ આપણે લાઈન લખી નાખી દે, હા આ મારો QH, આ GH અને RH. આપણે બધી વસ્તુનો પ્રૂફ અહીંયા આપ્યો છે, બરાબર ને? GH કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હોય એ પ્રૂફ કરવા માટે આપણે રિમાઇન્ડરના અહીંયા 0 લીધો છે, બરાબર ને? જો અહીંયા રિમાઇન્ડર નથી, જ્યારે આપણે રિમાઇન્ડર 0 લીધો છે ત્યારે આપણને લાઇટ થઈ કે ભાઈ આપણો જે ડિવાઇઝર છે GH એ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હોવો જોઈએ, બરાબર ને? તો આપણી પાસે બે વસ્તુ ફિક્સ છે, તો આપણે રિમાઇન્ડરને 0 લીધેલો છે, રાઈટ? સેકન્ડ, આપણે GH ને કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ લીધેલો છે. અને ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ આપણે આપણી મરજીથી અઝ્યુમ કરેલો છે કે ભાઈ QH = h² + 5h + 6. આ ક્વાડ્રેટિક બદલી ક્યુબિક બી હોઈ શકે, લિનિયર બી હોઈ શકે, ધેટ ડિપેન્ડ્સ અપોન અસ. આ બધી વસ્તુને આપણે આ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમમાં નાખી દઈએ. તો આ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમમાં હું QH ની વેલ્યુ ઇનપુટ કરું, GH ની, QH ની અને RH ની, અને સોલ્વ કરું તો મને PH મળશે. સો ધેટ ઇઝ ધ આઈડિયા, બરાબર ને? PH = GH × QH. આવું થશે ને? PH = 2, GH ની વેલ્યુ 2 છે ને, રાઈટ? અને QH ની વેલ્યુ શું છે? h² + 5h + 6. સર અહીંયા પ્લસ RH નથી લખેલું, એ તો 0 છે ને, બરાબર ને? એટલે આપણે અત્યારે એને લખેલો નથી. તો PH = GH × QH, GH ની જગ્યાએ 2 આવી જશે, QH ની જગ્યાએ h² + 5h + 6 આવી જશે. ઓર તમારે અહીંયા RH લખવું હોય તો આપણે સાથે લખી જ આપીએ. હમણાં અહીંયા લખેલું આવી જશે થોડીક વારમાં. તો GH ની વેલ્યુ 2 લખેલી છે, QH ની જગ્યાએ આપણે શું લખેલું છે? h² + 5h + 6. હવે આપણે આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીએ, બરાબર ને? તો શું આવી જશે આપણી પાસે? 2h² + 2 5s are 10h + 2 6s are 12. તો આ પોલિનોમિયલ મળી ગયો ને? કોના આધારે પોલિનોમિયલ મળ્યો? આ પોલિનોમિયલ ની અંદર ઘણી બધી ક્વોલિટી છે કે આ જે પોલિનોમિયલ છે એના માટેનો રિમાઇન્ડર 0 છે, એના માટેનો ડિવાઇઝર એ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે. અને તમે જુઓ, આપણે અહીંયા ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ અઝ્યુમ કર્યો તો QH માં, તો જે પોલિનોમિયલ મળ્યો એ બી આપણને ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ જ મળેલો છે. હવે આપણી પાસે PH ની વેલ્યુ બી છે, QH ની વેલ્યુ બી છે,
GH ની વેલ્યુ બી છે અને RH ની વેલ્યુ બી છે. આ બધી વસ્તુ આપણે ડિવિઝન એલ્ગોરિધમમાં ઇનપુટ કરી આપીએ. ડન. સો PH is equal to GH into QH plus RH. અને આવી રીતના. Now you can see the left hand side is equal to right hand side. આ પરફેક્ટ ટેલી થાય છે. બરાબર ને? અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ શું છે 2h² plus 10h plus 12 અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ બી શું છે 2 into h² plus 5h plus 6. તો 2 ને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરશો તો આ મળી જશે અને પ્લસ આપણે રિમાઇન્ડરમાં શું લખેલું છે 0. ડિવિઝન એલ્ગોરિધમ સેટિસ્ફાઈ થઈ ગયો. બરાબર ને? તો ધીસ ઇઝ યોર આન્સર. ભાઈ PH આવો છે, QH આ છે, GH 2 છે અને રિમાઇન્ડર 0 હોય તો આ ડિવિઝન એલ્ગોરિધમને બી સેટિસ્ફાઈ કરે છે. અહીંયા આપણો ડિવિઝન એલ્ગોરિધમ સેટિસ્ફાઈ થઈ ગયો. રાઈટ? The division algorithm is satisfied over here. And apart from that, the degree of pH is 2 and degree of QH is also 2. So degree of pH is equal to degree of QH is also satisfied over here. બરાબર ને? એ બી શું છે અહીંયા satisfied. I hope this is fine. તમે પેલા pH assume કરી, QH assume કરી અને GH અને RH નથી ફાઇન્ડ કરી શકતા. બરાબર ને? તમારે પેલા GH અને RH વિશે નોલેજ ગેઇન કરવાનું છે, પછી QH assume કરવાનો છે અને એના આધારે તમે PH ફાઇન્ડ કરી શકો છો. સમજાય છે? ક્વેશ્ચન રિવર્સ છે. હું તમને પહેલા જ સમજાવું છું. નોર્મલ ક્વેશ્ચનમાં શું હોય? PH આપેલો હોય, GH આપેલો હોય તો QH અને RH મળે. અહીંયા તો પોલિનોમિયલ આપણે બનાવવાનો છે તો રિવર્સમાં કામ કરવું પડશે. RH અઝ્યુમ કરવો પડશે, QH અઝ્યુમ કરવો પડશે, થોડુંક રૂલને ધ્યાનમાં રાખીને. બરાબર ને? અને એના આધારે આપણને GH અને PH મળશે. રાઈટ? તો ડિવિઝન એલ્ગોરિધમ સેટિસ્ફાઈ થઈ ગયો. સર અહીંયા બટ રિમાઇન્ડર 0 છે. મારે થોડુંક આમ ખતરો તે ખિલાડી બનવું છે અને શૂરવીર બનવું છે અને રિમાઇન્ડર 0 ની જગ્યાએ બીજો કંઈક જોઈએ છે. મળી જશે. કાંઈ જ ટેન્શન નથી. બરાબર ને? હજી એક એક્ઝામ્પલ. આ આપણો એક આન્સર છે. આટલું લખી લ્યો એટલે આપણે ચાલે. તમારે હવે રિમાઇન્ડરમાં 0 ની જગ્યાએ બીજું કંઈક લેવું છે તો હજી એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા જોઈ લ્યો. અનધર એક્ઝામ્પલ. આ લાઈન અહીંયા ઉપાડીને આપણે અહીંયા લખી નાખીએ. વાય? બીકોઝ ધીસ સ્ટેપ ઇઝ સેટિસ્ફાઈંગ ધ ડિવિઝન એલ્ગોરિધમ. આ PH છે, આ GH છે, આ QH છે અને આ RH છે. હવે તમે એમ કહો છો સર મારે રિમાઇન્ડરમાં 0 ની જગ્યાએ સપોઝ 4 જોઈએ છે ઓર 5 જોઈએ છે. સપોઝ 4 જોઈએ છે અત્યારે. તો આ 0 ની જગ્યાએ 4 લખશું તો શું થઈ જશે? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર પેલા 0 હતો એની જગ્યાએ તમે 4 કર્યું તો +4 કર્યું તમે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. હવે જો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તમે +4 કરો તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બી આપણે +4 કરવું જ પડશે. વાય? બીકોઝ ધીસ ઇઝ નોટ અવર ફાધર્સ ગાર્ડન. બરાબર ને? આ આપણા પપ્પાનો બગીચો નથી. તમે રાઈટ સાઈડ 4 એડ કરો છો તો લેફ્ટ સાઈડ બી 4 આપણે એડ કરવો જ પડશે. અન્યાય જરાય ચાલશે નહીં. તો આપણે બંને બાજુ 4 એડ કરી દઈએ. બરાબર ને? જો અહીંયા 0 ની જગ્યાએ શું આવી ગયું 4 તો તમે +4 કરેલું કહેવાય. તો રાઈટ સાઈડ જો +4 કરો તો લેફ્ટ સાઈડ બી +4 કરવું જ પડશે. હવે આને સોલ્વ કરો. આ 2h² એમને એમ છે, 10h એમને એમ છે, 12 + 4 શું થઈ જશે 16. સામેની બાજુ બધું એમને એમ. તો હવે આ તમારો નવો પોલિનોમિયલ આવી ગયો PH. આ તમારા માટે શું છે GH. આ તમારા માટે શું છે QH અને આ તમારા માટે શું છે RH. હજી જુઓ તમારા પોલિનોમિયલની ડિગ્રી કેટલી છે 2 અને તમારા ક્વોશન્ટની ડિગ્રી બી કેટલી છે 2 અને તમારો ડિવિઝન એલ્ગોરિધમ બી સેટિસ્ફાઈ થાય છે. બરાબર ને? તમે કમ્પેર કરી શકો છો. ધીસ ઇઝ યોર PH, ધીસ ઇઝ યોર GH. તમે કલરથી કન્ફર્મ કરી શકો છો. ધીસ ઇઝ યોર QH એન્ડ ધીસ ઇઝ યોર RH. તો આ રિમાઇન્ડર આવે એવી એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું આપણા માટે. બરાબર ને? આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. બહુ ક્લિયર છે તમને. પાછું રિપીટ કરી દઉં છું. મારે પોલિનોમિયલની ડિગ્રી અને ક્વોશન્ટની ડિગ્રી સેમ જોઈએ છે. અહીંયા મેં ડિવિઝન એલ્ગોરિધમ લખેલો છે અને આ હિન્ટ તમારે યાદ રાખવાની છે. ધીસ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ that in order to get degree of PH is equal to degree of QH, the degree of GH એટલે the divisor should be 0, which means that GH should be a constant term. Right? GH should be a constant term. એના માટે આપણે અહીંયા પ્રૂફ આપેલો છે અને પ્રૂફ આપવા માટે આપણે રિમાઇન્ડરને ટેમ્પરરીલી 0 લઈ લઈએ. બરાબર ને? આ રિમાઇન્ડરને તમે 0 લઈ લ્યો તો આટલું વધશે આપણી પાસે 3 ટર્મ જે આપણે અહીંયા લખેલી છે. હવે મારે ક્વેશ્ચન કોના વિશે છે? PH અને QH ના વિશે. તો હું GH ને છૂટો પાડી દઈશ અને અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે PH ની ડિગ્રી બી 2 છે અને QH ની ડિગ્રી બી 2 છે. આ બંનેને આપણે કેન્સલ કરીએ તો રિમાઇન્ડરમાં 4 વધ્યું એન્ડ 4 ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. તો આની ઉપરથી ફાઇનલ થઈ ગયું કે જો PH ની ડિગ્રી અને QH ની ડિગ્રી મારે સેમ જોઈએ છે તો મારો જે GH છે એ એક કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હોવો જોઈએ. ધેટ્સ ઇટ. કેવો ટર્મ હોવો જોઈએ? કોન્સ્ટન્ટ. આના બેસિસ ઉપર આપણે અઝમ્પશન લીધું. આપણે રિમાઇન્ડર 0 લઈ લીધો, GH ને એક કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ લઈ લીધી. તો હવે કોણ વધ્યું? મારું PH અને QH.
રાઈટ. તો આ ઇક્વેશન ને તમે જુઓ, તમારા pH ની વેલ્યુ કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? gh અને qh ઉપર. તો આપણે qh ને અઝ્યુમ કરીએ. લેટ qh ઇઝ ઇક્વલ ટુ h² + 5h + 6. મેં ક્વાડ્રેટિક અઝ્યુમ કરેલું છે. તમે ક્યુબિક બી અઝ્યુમ કરી શકો છો, તમે નેગેટિવ ટર્મ વાળું બી અઝ્યુમ કરી શકો છો, ડિપેન્ડ્સ અપોન યુ. બરાબર. gh કમ્પલસરીલી શું હોવો જોઈએ? કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. અને રિમાઇન્ડર આપણે હાલ પૂરતો શું લીધું છે? 0. ત્રણે ત્રણ વસ્તુ જે આપણે અઝ્યુમ કરેલી છે અને પાછી આ ઇક્વેશનમાં આપણે મૂકી દઈએ તો આપણને pH મળી જશે. અને જે pH મળશે ત્યાં કન્ફર્મ થઈ જશે કે જેવો આપણો pH નો ડિગ્રી છે 2, એવો જ અહીંયા QH ની ડિગ્રી બી છે 2. આ બધી વસ્તુને આપણે ડિવિઝન અલ્ગોરિધમમાં સેટ કરીએ તો ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ બી સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય છે, બટ વિથ રિમાઇન્ડર 0. પણ આપણો આન્સર આવી ગયો ભાઈ, આ આપણું pH છે, આ GH છે, આ QH છે અને આ RH છે, અહીંયા લખેલું છે, જે ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ બી સેટિસ્ફાઈ કરે છે અને ડિગ્રી ઓફ pH ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિગ્રી ઓફ QH બી સેટિસ્ફાઈ કરે છે. હવે જો કોઈને બહુ શોખ થતો હોય કે સર આમ રિમાઇન્ડર 0 થોડી સારો લાગે, મારે રિમાઇન્ડર 7 જોઈએ છે, તો તમે 0 કાઢીને બે બાજુ 7 એડ કરી દો. મેં અહીંયા એક્ઝામ્પલ લીધો છે 4 નો, તો ભાઈ મારે ભાઈ રિમાઇન્ડર 4 જોઈએ છે, તો મેં બંને બાજુ 4 લખી દીધો. 0 ની જગ્યાએ અહીંયા 4 લખવું તો રાઈટ સાઈડ +4 લખવું તો લેફ્ટ સાઈડ બી +4 લખવું પડશે. આવા કેસમાં શું થશે? તમારા પોલિનોમિયલની વેલ્યુ બદલશે, બટ એની ડિગ્રી બદલશે નહીં. ડિગ્રી વિલ બી એઝ ઇટ ઇઝ, એમાં કોઈ ચેન્જ આવશે નહીં. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. મારા પ્રમાણે સમજવા માટે આ સૌથી ટફ ક્વેશ્ચન છે, બરાબર ને? બટ પૂછાતું નથી, રાઈટ? સો યુ કેન પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ પ્લીઝ રાઇટ ધીસ ડાઉન. પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો. ઓલ રાઈટ, સો લેટ અસ સી ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હા, આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ડિગ્રી ઓફ GH શુડ બી ગ્રેટર દેન ડિગ્રી ઓફ RH. શું છે એ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં સમજીએ. સો નાઉ સેમ ક્વેશ્ચન છે, આ પહેલું આપણે ડિસ્કસ થયેલું છે. નાઉ વી વિલ ડિસ્કસ ધ સેકન્ડ વન. રાઈટ. ડિગ્રી ઓફ QH ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિગ્રી ઓફ RH. એઝ અગેન સૌથી પહેલા તો આપણે ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ લખી દઈએ. pH is equal to GH into QH plus RH. અને હવે તો આપણને સમજાઈ ગયું છે કે પોલિનોમિયલ pH સૌથી લાસ્ટમાં અઝ્યુમ થશે. આ ભાઈની વેલ્યુ આ ત્રણ વસ્તુની વેલ્યુ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, બરાબર ને? તો પહેલા આપણે ત્રણમાંથી ગમે તે એક કે બે વસ્તુ રૂલના આધારે અઝ્યુમ કરવી પડશે. બહુ સિમ્પલ વાતચીત છે, બરાબર ને? તો આ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ આપણે લખીને આપી દીધો છે. ડન. બટ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમમાં આ જે અહીંયા લખેલું છે એના સિવાયની હજી એક વસ્તુ લખેલી આવતી હતી, આવડી. ડિગ્રી ઓફ GH ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન ડિગ્રી ઓફ RH ઓર ઇટ કેન બી ઇક્વલ ટુ RH. બટ જનરલી તમારા ડિવાઇઝરની ડિગ્રી તમારા રિમાઇન્ડરથી વધારે હશે, બરાબર ને? આપણે વાત કરો બે દિવસ પહેલાનો વિડીયો જોઈ લીજો તમે, બરાબર? ના લાસ્ટ પાર્ટ છે તો લગભગ 4th પાર્ટમાં હશે. આપણે જ્યારે ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ સમજ્યા હતા ત્યારે આપણે વાત થઈ હતી કે જ્યારે બી તમે ડિવિઝન કરશો ત્યારે તમારા રિમાઇન્ડરની વેલ્યુ ક્યારેય તમારા ડિવાઇઝરથી મોટી હશે નહીં. એ તો આપણે યુક્લિડ્સના ડિવિઝન અલ્ગોરિધમમાં બી ભણેલું હતું, દેટ વેનએવર યુ ડિવાઈડ ટુ નંબર્સ, તમારો જે ડિવાઇઝર છે એના કરતા મોટો તમારો રિમાઇન્ડર ક્યારેય હોય નહીં. સપોઝ મારી પાસે ગમે તે એક નંબર છે અને એ નંબરને હું 4 થી ડિવાઈડ કરું છું, તો જ્યારે એ ડિવિઝન કરીશ ત્યારે મારો રિમાઇન્ડર હંમેશા 4 થી નાનો હશે. ઇટ કેન બી 0, ઇટ કેન બી 1, ઇટ કેન બી 2 ઓર ઇટ કેન બી 3. એવી જ રીતના જ્યારે આપણે પોલિનોમિયલ્સમાં આવીએ ત્યારે બહુ સિમ્પલ રૂલ છે, તમારા રિમાઇન્ડરની ડિગ્રી, બરાબર ને? તમારા રિમાઇન્ડરની ડિગ્રી હંમેશા તમારા ડિવાઇઝરના ડિગ્રીથી લેસ હશે. ઓર વાઇસ વર્સા, આઈ કેન સે ધ ડિગ્રી ઓફ માય ડિવાઇઝર, the degree of GH will be always greater than degree of RH. આ વસ્તુ મગજમાં રાખવાની છે, બીકોઝ આપણે અહીંયા મન ફાવે એમ અઝ્યુમ કરીએ અને આ રૂલ જો સેટિસ્ફાઈ ન થાય તો ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ બી સેટિસ્ફાઈ થશે નહીં, બીકોઝ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમની જેમ આ એક શરત છે એવી રીતના બી આ બી એક કન્ડિશન છે, બરાબર? રાઈટ. સો ડિગ્રી ઓફ GH શુડ બી ગ્રેટર દેન ડિગ્રી ઓફ RH. આ મગજમાં રાખવાનું છે, હમણાં જ આ કામ આવી જશે. અત્યારે આપણે આગળ વધીએ. મારે શું જોઈએ છે? મારે જોઈએ છે કે જે મારા ક્વોશન્ટની ડિગ્રી હોય એ જ મારા રિમાઇન્ડરની ડિગ્રી બી હોવી જોઈએ. તો આપણે અત્યારે એવું કરી લઈએ, આપણે માની લઈએ કે ક્વોશન્ટ છે ને એ લિનિયર પોલિનોમિયલ છે. શું છે? લિનિયર પોલિનોમિયલ. મતલબ એની ડિગ્રી કેટલી છે? 1. આ તો આપણું અઝમ્પશન છે ને. લેટ ધ ક્વોશન્ટ બી અ લિનિયર પોલિનોમિયલ, બરાબર ને? અને આપણે લિનિયર પોલિનોમિયલમાં શું અઝ્યુમ કરી લીધું? h+5. સર મારે લિનિયર બદલી ક્વાડ્રેટિક અઝ્યુમ કરવું હોય તો કરો, શૂરવીર બનો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બટ અત્યારે સમજવાનું છે, તો સમજવા માટે આપણે નોર્મલ એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણે QH ને અઝ્યુમ કરી લીધો લિનિયર પોલિનોમિયલ h+5. મેં એટલે જ જાણી કરીને ક્યાંય માઇનસ બી નથી લીધો કે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં પ્રોબ્લેમ થાય, બરાબર ને? સમજવાનું છે એટલે આપણે આરામથી સમજી લઈએ પહેલા. હવે અહીંયા શું લખેલું છે? જે મારા ક્વોશન્ટની ડિગ્રી હોય એ જ મારા રિમાઇન્ડરની ડિગ્રી બી હોવી જોઈએ.
तो जो क्वोशન્ટ લિનિયર પોલિનોમિયલ છે તો રિમાઇન્ડર બી લિનિયર પોલિનોમિયલ જ હોવો જોઈએ, બરાબર ને? ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ ડિગ્રી ઓફ QH ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિગ્રી ઓફ RH, લેટ RH ઇઝ ઇક્વલ ટુ h પ્લસ 2. આ એક લિનિયર પોલિનોમિયલ અને આ બીજો લિનિયર પોલિનોમિયલ, બરાબર ને? વાય? બીકોઝ વી વોન્ટ ડિગ્રી ઓફ QH ટુ બી ઇક્વલ ટુ ડિગ્રી ઓફ RH. મારે જે ડિગ્રી મારા ક્વોશન્ટની જોઈએ છે એ જ ડિગ્રી RH ની જોઈએ છે. મેં QH ની અંદર એવો પોલિનોમિયલ અઝ્યુમ કરેલો છે જેની ડિગ્રી 1 છે, તો RH ની અંદર બી એવો જ પોલિનોમિયલ આવશે જેની ડિગ્રી 1 છે, બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો આપણે RH ને અઝ્યુમ કરી લીધો છે, રાઈટ? QH ને બી અઝ્યુમ કરી લીધો છે, બે વસ્તુ અઝ્યુમ થઈ ગઈ. હવે PH સુધી પહોંચવા માટે મારે હજી એક વસ્તુ અઝ્યુમ કરવી પડશે, GH, બરાબર ને? હજી સુધી જોવો આ બે કન્ડિશન તો સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ, જેટલી ડિગ્રી QH ની હોય એટલી જ ડિગ્રી RH ની હોય, એવા તો આપણે બે પોલિનોમિયલ અઝ્યુમ કરી લીધા. ભાઈ આ બી લિનિયર છે અને આ બી લિનિયર છે. હવે મારે GH અઝ્યુમ કરવાનો છે, અને જ્યારે મારે GH અઝ્યુમ કરવાનો છે ત્યારે આ કન્ડિશનને મારે બહુ ધ્યાનમાં રાખવી પડશે, બરાબર ને? આ જે અહીંયા કન્ડિશન આપેલી છે એને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ મારે આપવો પડશે. વાય? શું લખેલું છે? ધ ડિગ્રી ઓફ GH વિલ બી ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન ડિગ્રી ઓફ RH. હવે મેં અહીંયા RH માં લિનિયર પોલિનોમિયલ અઝ્યુમ કરેલો છે, તો હું જ્યારે GH અઝ્યુમ કરીશ તો GH કોન્સ્ટન્ટ હોઈ શકે નહીં. GH ની ડિગ્રી તો 1 થી વધારે જ હોવી જોઈએ. સમજી જા કેવું કામ આવે? નહીં તો પબ્લિક શું કરે? અઝ્યુમ કરી લે લેટ GH ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. સર આની પહેલાના સમમાં GH આપણે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ લીધો હતો ને, અહીંયા બી આપણે GH ને કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ જ લઈ લઈએ. બટ એવું ન ચાલે ભાઈ. તમારા ડિવાઇઝરની ડિગ્રી હંમેશા તમારા રિમાઇન્ડર થી વધારે હોવી જોઈએ. તો અહીંયા આપણો રિમાઇન્ડર લિનિયર છે, બરાબર ને? હિયર અવર રિમાઇન્ડર પોલિનોમિયલ ઇઝ લિનિયર. તો આપણો જે ડિવાઇઝર પોલિનોમિયલ છે એ ક્વાડ્રેટિક હોઈ શકે, ક્યુબિક હોઈ શકે, ડિગ્રી 4, 5, 6, 7, 8, 9 આ બધું હોઈ શકે. બટ આપણો ડિવાઇઝર કોન્સ્ટન્ટ ન હોઈ શકે. સમજાય છે? બહુ સીધી વાત છે, બરાબર ને? એવી જ રીતના હજી એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં, કન્ફ્યુઝ ન થતા. આપણે અહીંયા QH ને લિનિયર પોલિનોમિયલ અઝ્યુમ કરેલો છે, તો RH બી લિનિયર લેવો પડ્યો છે. માની લ્યો હું અહીંયા QH ને ક્વાડ્રેટિક અઝ્યુમ કરું તો મારે RH બી ક્વાડ્રેટિક લેવો પડશે. જો અહીંયા મારો રિમાઇન્ડર ક્વાડ્રેટિક હોત, જો અહીંયા મારા રિમાઇન્ડરની ડિગ્રી 2 હોત, બરાબર ને, તો અહીંયા હું GH ની ડિગ્રી 2 લઈ શકું નહીં. મારે ફરજિયાત પછી મારો GH ડિગ્રી 3 વાળો, 4 વાળો, 5 વાળો, 6 વાળો, મતલબ 2 કરતા વધારે ડિગ્રી હોય એવો જ GH મારે સિલેક્ટ કરવો પડત. વાય? બીકોઝ ડિગ્રી ઓફ GH ઇઝ ગ્રેટર ધેન ડિગ્રી ઓફ RH. સમજી લઈએ. અત્યારે ડિગ્રી ઓફ RH આપણી પાસે શું છે? 1. ફોર નાઉ ધ ડિગ્રી ઓફ RH ઇઝ 1. અને ડિગ્રી ઓફ GH શું છે? ગ્રેટર ધેન ડિગ્રી ઓફ RH. તો ડિગ્રી ઓફ GH કેન બી 2, degree of GH can be 3, degree of GH can be 4, right? But it cannot be 1, it cannot be 0. I hope this is clear to you. Fine, so now let us assume GH. આપણી મરજીનો એક GH અઝ્યુમ કરી લઈએ, મન ફાવે તે. બટ એ GH ફરજિયાત લિનિયર કરતા વધારે ડિગ્રી વાળો હોવો જોઈએ, તો આપણે GH ને ક્વાડ્રેટિક અઝ્યુમ કરી લઈએ, રાઈટ? GH ને આપણે શું અઝ્યુમ કરી લઈએ? ક્વાડ્રેટિક. I hope this is clear to you. Then GH ને આપણે શું અઝ્યુમ કરી લઈએ? ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ અઝ્યુમ કરી લઈએ, h² + 1. સર અહીંયા h² + 5h + 6 લખવું ચાલશે, કોઈ જ ઇશ્યુ નથી. મેં બહુ સિમ્પ્લિફાઈડ એક્ઝામ્પલ્સ લીધા છે સચ ધેટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પર્પસમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. હવે શું કરવાનું છે? તમે RH અઝ્યુમ કરી લીધો છે, તમે QH બી અઝ્યુમ કરી લીધો છે સચ ધેટ બંનેની ડિગ્રી સેમ હોય, અને કન્ડિશન પ્રમાણે તમારા GH ની ડિગ્રી આ બંને કરતા વધારે હોવી જોઈએ, તો એવો આપણે GH બી અઝ્યુમ કરેલો છે. આ બધી વસ્તુને હવે તમે આ ફોર્મ્યુલાની અંદર મૂકી દો. Substituting these values in division algorithm. PH is equal to GH into QH plus RH. તો GH ની જગ્યાએ h² + 1 આવી જશે, QH ની જગ્યાએ h + 5 આવી જશે, અને RH ની જગ્યાએ h + 2 આવી જશે. સમજો, RH is a linear polynomial, QH is also a linear polynomial. તો આ જે કન્ડિશન છે એ સેટિસ્ફાઈ થાય છે ને, બરાબર છે? અને GH ની ડિગ્રી RH કરતા વધારે છે, તો ડિવિઝન અલ્ગોરિધમની કન્ડિશન બી સેટિસ્ફાઈ થાય છે. I hope that is fine. હવે આને સોલ્વ કરીએ તો આપણને PH મળી જશે. સારું દૂધ વાપરશું, સારી ચા વાપરશું, શુગર બરાબર વાપરશું, તો ચા બરાબર બનશે.
બટ પહેલાથી હું ચા લઈ લઉં ને પછી એમ તો આની અંદર સુગર બરોબર હોવી જોઈએ તો એવું ચાલે નહીં. લેટ અસ સોલ્વ. આ બંને બ્રેકેટને મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો h સ્ક્વેર ઇન્ટુ h will give me h ક્યુબ, h square into 5 will give me 5h square, 1 into h will give me h, and 1 into 5 will give me 5, અને પ્લસ h અને પ્લસ 2 તો હતું જ. હવે h ક્યુબ એમનેમ રહેશે, 5h square બી એમનેમ રહેશે, h plus h is 2h, and 5 plus 2 is 7. તો આ મને મળી ગયો પોલિનોમિયલ. અને હવે હું ડિવિઝન અલ્ગોરિધમને સેટિસ્ફાઈ થતો સ્ટેપ લખી દઉં કે ભાઈ ph is equal to gh into qh plus rh. બધું સેટિસ્ફાઈ થઈ ગયું મસ્ત. તો ભાઈ આ ph, આ qh, dh અને rh ડિવિઝન અલ્ગોરિધમને સેટિસ્ફાઈ કરે છે. They satisfy the division algorithm, and they also satisfy this condition that degree of QH should be equal to degree of RH. બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરે છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. કોઈ જ ડાઉટ નથી, બરાબર ને? તો તમે આયા મેં લિનિયર પોલિનોમિયલ h+5 h+2 લીધેલો છે, એની જગ્યાએ બીજો ગમે તે લિનિયર પોલિનોમિયલ સિલેક્ટ કરી શકો છો, ઓર ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ સિલેક્ટ કરી શકો છો. બટ અહીંયા જો ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ સિલેક્ટ કરશો તો અહીંયા ક્યુબિક પોલિનોમિયલ સિલેક્ટ કરવો પડશે. અહીંયા જો ક્યુબિક પોલિનોમિયલ સિલેક્ટ કરશો તો અહીંયા પાવર 4 5 6 વાળો ડિવાઇઝર સિલેક્ટ કરવો પડશે. બધી વસ્તુ આ ત્રણેય અહીંયા મૂકી દેશું તો આપણને pH મળી જશે. તો ઓટોમેટિકલી આપણો ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ બી સેટિસ્ફાઈ થઈ જશે અને આ કન્ડિશન બી સેટિસ્ફાઈ થઈ જશે. ફાઇન. પ્લીઝ પોઝ ધ વિડિયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન. લેટ અસ મૂવ ટુ ધ થર્ડ પાર્ટ. અને અહીંયા આપણી કન્ડિશન શું છે? ડિગ્રી ઓફ RH શુડ બી ઇક્વલ ટુ 0. RH 0 હોવો જોઈએ એવું નથી કીધું. જે રિમાઇન્ડર છે એની ડિગ્રી 0 હોવી જોઈએ, ઓર ઇન શોર્ટ રિમાઇન્ડર કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હોવો જોઈએ એવું કીધું છે, બરાબર ને? ધ રિમાઇન્ડર શુડ બી અ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. ફાઇન. તો સૌથી પહેલા તો એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ અઝ્યુમ કરી લઈએ. pH is equal to gh into qh plus rh. રાઈટ. ડિગ્રી ઓફ RH 0 એનો મીનિંગ શું થાય છે? ધેટ રિમાઇન્ડર ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે આપણા માટે. રિમાઇન્ડર શુડ બી અ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. રાઈટ. મતલબ રિમાઇન્ડર 0 હોઈ શકે, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -6. ઇટ કેન બી એની નંબર વિથઆઉટ વેરિયેબલ. એ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હોવો જોઈએ. સોલ્વ કરવા માટે અત્યારે આપણે રિમાઇન્ડરને 0 જ લઈ લઈએ. સમજજો, આપણને શું કીધું છે? રિમાઇન્ડરની ડિગ્રી 0 હોવી જોઈએ. એનો મીનિંગ શું થાય? રિમાઇન્ડર કોન્સ્ટન્ટ હોવો જોઈએ. કોન્સ્ટન્ટ એટલે 0 1 2 3 4 એનીથિંગ. તો અત્યારે સમજવાની દ્રષ્ટિએ આપણે રિમાઇન્ડરને 0 અઝ્યુમ કરી લઈએ. અને પછી તો હું તમને પ્રોમિસ આપું છું, અત્યારે ભલે રિમાઇન્ડર 0 લ્યો, પછી તમારા રિમાઇન્ડરમાં ગમે તે નંબર લઈ આવવો હશે તો એ આપણે લઈ આવી દેશું, એમાં કોઈ ચિંતા નથી. બટ હાલ ફિલહાલ આપણે રિમાઇન્ડરને શું અઝ્યુમ કરી લઈએ? 0. લેટ RH ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. રિમાઇન્ડર 0. તો હવે વધી આપણી પાસે ત્રણ વસ્તુ. pH ઇઝ ઇક્વલ ટુ gh ઇન્ટુ qh. સમજો, અહીંયા આપણે અંડરલાઈન કરી લઈએ. pH is equal to gh into qh. If remainder is 0, તો ખાલી pH is equal to gh into qh વધે. તો can I say gh is a factor of pH? And I can also say qh is a factor of pH. અને આ વસ્તુ બી આપણને તો ખ્યાલ છે, આપણે એક્સરસાઇઝ 2.3 માં મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 2 સોલ્વ કરેલો છે. That if remainder is 0, then your quotient and your divisor are the factors of your polynomial. જે વસ્તુ અહીંયાથી બી આપણને ખ્યાલ છે. માની લ્યો રિમાઇન્ડર 0 છે એટલે આ ભાઈ તો નીકળી ગયા, આ ભાઈ નીકળી જાય, બરાબર ને? તો pH is equal to gh into qh, which means that gh બી pH નો ફેક્ટર છે અને qh બી pH નો ફેક્ટર છે. તો અહીંયા આપણે નોર્મલ સ્ટ્રેટેજી અપનાવશું. અહીંયા આપણે પહેલા pH અઝ્યુમ કરશું, બરાબર ને? અને pH ના ફેક્ટર પાડશું તો આપણને ફેક્ટર ક્યાં મળી જશે? gh અને qh. મારે કેટલા ફેક્ટર જોઈએ છે? 2. બહુ ધ્યાનથી સમજો. હાઉ મેની ફેક્ટર્સ ડુ આઈ વોન્ટ? આઈ વોન્ટ 2 ફેક્ટર્સ. સો ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ 2 ફેક્ટર્સ હું pH ને એક ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ અઝ્યુમ કરીશ. બીકોઝ એ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલના વધુમાં વધુ કેટલા ફેક્ટર પડી શકે? 2. રાઈટ. સો વી અઝ્યુમ અ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ pH which has 2 unique factors. બરાબર ને? આ વખતે આપણે પહેલા શું અઝ્યુમ કરશું? pH અઝ્યુમ કરશું. અને એ pH નું આપણે ફેક્ટરાઇઝેશન કરશું તો આપણને 2 યુનિક ફેક્ટર મળી જશે. વન ઓફ ધેમ વિલ બી અવર gh એન્ડ અનધર વન વિલ બી અવર qh. બરાબર ને? ફાઇન. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. પાછું સમજાવું છું. રિમાઇન્ડરને આપણે 0 લઈ લઈએ. રિમાઇન્ડરને 0 લઈ લઈએ તો આ જે અંડરલાઈન કરેલું છે એટલું જ વધશે. એનો મીનિંગ શું થાય છે? કે gh છે એ pH નો ફેક્ટર થાય
અને QH બી PH નો ફેક્ટર થાય તો મારે બે ફેક્ટર જોઈએ છે. બે ફેક્ટર જોઈએ છે તો મારે ડિગ્રી 2 વાળો પોલિનોમિયલ અઝ્યુમ કરવો પડશે. તો આપણે PH ને એક ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ અઝ્યુમ કરશું અને PH નું ફેક્ટરાઇઝેશન કરશું તો મને બે ફેક્ટર મળશે. એક ફેક્ટર મારો GH બની જશે અને બીજો ફેક્ટર મારો QH બની જશે. ફાઇન. તો આપણે એક ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ PH અઝ્યુમ કરીએ. લેટ PH is equal to h square minus 5h plus 6. આ પોલિનોમિયલ અઝ્યુમ થઈ ગયો આપણી પાસે h square minus 5h plus 6. કેવો પોલિનોમિયલ છે? ક્વાડ્રેટિક. આનું આપણે ફેક્ટરાઇઝેશન કરીએ તો 1 into 6 is 6. 6 ના એવા ફેક્ટર પાડીએ તો વચ્ચે -5 આવે તો -3 and -2. નોર્મલ સ્પ્લિટ ઇન ધ મિડલ ટર્મ કોમન લેશું. ખ્યાલ છે બધાને? અને અલ્ટિમેટલી આપણી પાસે આવી જશે h-2 into h-3. તો આ ભાઈ જે આવા દેખાતા હતા એનું ફેક્ટરાઇઝેશન કરીએ તો કંઈક આવું બની જાય છે. હવે આ જે સ્ટેપ છે ને, આ સ્ટેપ છે એને આની સાથે કમ્પેર કરો. આ આપણો PH છે, રાઈટ? તો સામે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં બે ટર્મ આવી ગઈ અને બે ટર્મ આપણા શું છે? બે યુનિટ ફેક્ટર વિચ વિલ બીકમ અવર GH એન્ડ QH. તો આ જે ફર્સ્ટ ટર્મ છે એને આપણે GH માની લઈએ અને આ જે અહીંયા બીજો ફેક્ટર આવી ગયો છે એને આપણે શું માની લઈએ? QH. આઈ હોપ ધેટ ઇઝ ફાઇન. બરાબર છે? કોઈ ડાઉટ નથી? પ્લીઝ કમ્પેર ધીસ સ્ટેપ વિથ ધીસ સ્ટેપ. રાઈટ? આ PH છે તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ની બાજુમાં બે ટર્મ છે આપણી પાસે. ફર્સ્ટ વન વિલ બી અવર GH એન્ડ સેકન્ડ વન વિલ બી અવર QH. અને અત્યાર માટે આપણે રિમાઇન્ડરને શું અઝ્યુમ કરી લીધો છે? 0. તો આ જે ઇક્વેશન છે એને આપણે પાછી લખીએ અને પ્લસ શું લખી નાખીએ? 0. બીકોઝ પ્લસ 0 લખવાથી આ ઇક્વેશનમાં કોઈ ફેરફાર નહીં પડે. બીકોઝ 0 ની કોઈ ઇફેક્ટ નથી. બરાબર ને? હવે આનાથી આપણે બે કામ થઈ જશે. એક તો આપણો રિમાઇન્ડર 0 અઝ્યુમ થઈ ગયો અને બીજું તમે આ વસ્તુને વળી પાછો આ સ્ટેપ સાથે કમ્પેર કરો. હવે RH ને બી ગણતરીમાં લઈ લેજો. બરાબર ને? તો આ પેલું આપણું PH બની જશે, બીજું આપણું GH બની જશે, ત્રીજું આપણું QH બની જશે અને રિમાઇન્ડર આપણો RH શું બની જશે? 0. રાઈટ? કમ્પેર કરી લઈએ. ધીસ ઇઝ અવર PH, ધીસ ઇઝ GH, ધીસ ઇઝ QH એન્ડ ધીસ ઇઝ RH. રિમાઇન્ડર શું બની ગયો છે? 0. તો ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ ફોલો થઈ ગયો છે ફોર PH, QH, GH and RH. And apart from that our remainder ની ડિગ્રી શું છે? 0. સર બધું બરોબર, મને રિમાઇન્ડર 0 માં મજા નથી આવતી. મારે તો રિમાઇન્ડરમાં કંઈ નવીન ટાઈપનો નંબર જોઈએ છે. તો આ જે સ્ટેપ છે, આ જે સ્ટેપ છે એને આપણે ફરી પાછો લખીએ અહીંયા. રાઈટ? we will rewrite this step over here. Fine? ઓકે. હવે ભાઈ સર મારે રિમાઇન્ડર 0 નથી જોતો, મારે તો રિમાઇન્ડરમાં 5 જોઈએ છે. તો 0 ની જગ્યાએ 5 લખશું તો અહીંયા +5 થયું અને રાઈટ સાઈડ +5 થાય તો લેફ્ટ સાઈડ બી +5 કરવું જ પડશે. બરાબર ને? સો એડિંગ 5 ઓન બોથ ધ સાઇડ્સ. અહીંયા 0 ની જગ્યાએ 5 થયું તો +5 થઈ ગયું તો લેફ્ટ સાઈડ બી +5 કરવું પડશે. રાઈટ? નાઉ 6 + 5 is 11. 6 + 5 is 11. તો અહીંયા શું આવી જશે? h² - 5h + 11. અહીંયા બધું સેમ રહેશે. તો હવે તમે આવું બીજી વાર થયું આપણી સાથે. પેલા આ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં થયું હતું, સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં વળી પાછું થયું. રિમાઇન્ડર 0 ની જગ્યાએ ગમે તે લઈ આવો એ લઈ આવી શકીએ. તો જ્યારે બી આપણે રિમાઇન્ડર લઈ આવશું ત્યારે આપણા પોલિનોમિયલમાં ફેરફાર આવશે. આ ફેરફાર તમે પહેલાથી અઝ્યુમ નથી કરી શકતા, તમે પાછળથી જ અઝ્યુમ કરી શકો છો. તમે પહેલાથી h² - 5h + 11 નો સપનો અહીંયા નથી જોઈ શકતા. તમે પહેલાથી h² - 5h + 11 અહીંયા જુઓ તો એ ફેક્ટરાઇઝ નહીં થાય. ફેક્ટરાઇઝ કરવા માટે મારે ફરજિયાત રિમાઇન્ડરને 0 લેવો જ પડશે, પછી મારી મનની મરજી પ્રમાણે હું રિમાઇન્ડર ગોઠવી શકું. બરાબર ને? કેટલી ચા, કેટલી ખાંડ, કેટલું દૂધ એના આધારે ચા સારી બનશે. ચા એકવાર બની દઈને હાથમાં આવી દે પછી હું એમ કહું કે ના ના હવે આની અંદર મારે ફેરફાર કરવો છે, તો ફેરફાર કર્યા પછી ચા પીવાની મજા નહીં આવે દોસ્ત. રેડી? આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. સર મારે 5 ની જગ્યાએ 9 જોતો તો બે બાજુ +9 કરો ભાઈ. સર મારે -5 જોઈએ છે, બે બાજુ -5 કરો. જી કરો એ બે બાજુ કરવાનું. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વન મોર એક્ઝામ્પલ. આ PH બની જશે, આ GH બની જશે, આ QH બની જશે અને RH બની જશે. And you can again see RH is a constant term, which means that degree of RH is 0. Right? And this is one more example. I hope this is fine. I request you to please pause the video. The chapter is over, but we have to solve the questions asked in previous exams. So please wait. Please pause the video, write this down, and we will move ahead. Fine. So let us now see the questions asked in previous exams. Right? The chapter is of 6 marks
One question of 1 mark, one of 2 marks, and one of 3 marks is given as per the blueprint of board. Right, so now let us see the questions asked in exam. The first exam was first term exam 2019. A true or false question. બરાબર, પહેલા આપણે લિસ્ટ જોઈ લઈએ. Find a quadratic polynomial is sum of zeros is 1 by 4, product of zeros is -1. ટેક્સ્ટબુક નો ક્વેશ્ચન છે, બહુ સિમ્પલ, બાજુમાં નંબર લખેલો છે. And obtain all the zeros of this are √5/3 minus √5/3. This is also a textbook question. First question 1 mark no, second 2 mark, and third was of 3 marks. So you can see બે question તો બેઠા બેઠા ટેક્સ્ટબુક ના છે, right? Then prelims 2020 MCQ. A polynomial with degree m plus n has at most dash zeros. જો આવું ટેક્સ્ટબુક માં ક્યાંય નથી આપેલું, બટ આપણે આપણા લેક્ચરમાં સમજાવેલું છે. બોલો જોઈ શું આન્સર આવશે? પ્લીઝ કમેન્ટ યોર આન્સર. A polynomial with degree m plus n has at most dash zeros. Option A, option B, option C, or option D. Comment your answer fast. The answer is C, m plus n. Right? જેટલી ડિગ્રી હોય એટલા મેક્સિમમ ઝીરોઝ હોઈ શકે, એનાથી વધારે ઝીરોઝ પોસિબલ નથી, ઓછા પોસિબલ છે, બરાબર ને? વિથ એટમોસ્ટ હેઝ એટમોસ્ટ ડેશ ઝીરોઝ, બરાબર છે. અહીંયા જો એટમોસ્ટ વર્ડ યુઝ ન કરેલો હોય તો શું આવશે? અ પોલિનોમિયલ વિથ ડિગ્રી m plus n can have m zeros, can have n zeros also, and can have m plus n also. A, B અને C ત્રણેય આન્સર આવી જાય જો એટમોસ્ટ વર્ડ ન લખેલો હોય તો. બટ એટમોસ્ટ વર્ડ લખેલો છે તો m plus n જ આન્સર આવશે, આ ધ્યાનમાં રાખજો. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન અગેન સમ ઓફ ઝીરોઝ આપેલું છે, પ્રોડક્ટ ઓફ ઝીરોઝ આપેલું છે. This is also a repetitive question. And again, find all the zeros if you know that two of the zeros are √2 and -√2. This is our example 9. તમે જોઈ શકો છો આ બંને ક્વેશ્ચનને આપણે ખાલી એક વિડિયો લેક્ચરમાં ખાલી બે જ ક્વેશ્ચન આપણે સમજેલા હતા અને બંને ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે. You can see their importance, right? And let us see what was asked in March, right? થોડીક મારી મિસ્ટેક હતી, જ્યારે આપણે વિડિયો લેક્ચર ચાલુ કરેલો હતો at that time I told that બોર્ડની અંદર માર્ચમાં 2 માર્કનો ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો હતો, but somehow એ મિસ્ટેક હતી. ફેક્ટરાઇઝેશન નોટ ક્વેશ્ચન હતો, but that was from chapter number 4. તો ચેપ્ટર નંબર 4 માંથી ડબલ પૂછાઈ ગયું હતું બોર્ડની અંદર. સો I will recorrect. One question of 1 mark and one question of 3 mark was asked in March 2020 board exam. હાલાતે પેપર પેટર્ન 6 માર્કની છે, બરાબર ને? તો માર્ચ 2020 માં કયા બે ક્વેશ્ચન પૂછાણા હતા? This was the first. What will be the graph for 6x minus 2x square plus 7? સ્માર્ટ ક્વેશ્ચન, બહુ સારો ક્વેશ્ચન કહેવાય એને, રાઈટ? અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન હતો on dividing x square minus 3x square plus x plus 2 the quotient and remainder were this, find the gh. આ ક્વેશ્ચન આપણે આજે સોલ્વ કરેલો છે, બરાબર ને? હમણાં એક્સરસાઇઝ 2.3 ક્વેશ્ચન નંબર 4. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ધ્યાન રાખો તમે, 3 માર્ક્સની અંદર આ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે, આ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે અને આ ક્વેશ્ચન બી પૂછાયેલો છે, અને આવા એક્ઝેક્ટલી આપણી બુકમાં 3 ક્વેશ્ચન્સ છે. સો પે વેરી ગુડ અટેન્શન ઓવર ધેર. આ 3 ક્વેશ્ચન તો ગમે તે હાલતમાં બધા લોકોને આવડવા જ જોઈએ એઝ ફાર એઝ એક્ઝામ ઇઝ કન્સર્ન્ડ, રાઈટ? અને બહુ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા √2 અને -√2 ની જગ્યાએ √4 √5 અને -√5 બી આપેલું હોય, બરાબર ને? રૂટ વાળો નંબર નો હોય ને અહીંયા આપેલું હોય 7 અને 6. તો પેટર્ન બહુ સિમ્પલ છે. 7 and 6 are your zeros, x minus 7 and x minus 6 are your factors. પછી x minus 7 અને x minus 6 ને મલ્ટીપ્લાય કરો તો નવો પોલિનોમિયલ મળે, એને ડિવાઈડ કરો તો હજી એક નવો પોલિનોમિયલ મળશે, અને પછી એને ફેક્ટરાઇઝ કરશું. એ મેથડ બહુ કોમન હોવી જોઈએ, રાઈટ? બે ઝીરોસ તો ગમે તે આપેલા હોય, એવું જરૂરી નથી કે રૂટ વાળા જ આપેલા હોય, રૂટ વિનાના બી આપેલા હોય. ફાઇન. તો તૈયારી હોવી જોઈએ. એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન તમને ટેસ્ટમાં પૂછવાનો જ છું. બેઠા બેઠા ક્વેશ્ચન હું તમને ટેસ્ટમાં નહીં પૂછું તો તમારી પ્રેક્ટિસ પડી રહે, બરાબર ને? ધ્યાન રાખજો. તો આ બધા તો ટેક્સ્ટબુકના બેઠા બેઠા ક્વેશ્ચન છે, તો એના સોલ્યુશન જોવાની જરૂર નથી. જે 1 માર્કના ક્વેશ્ચન છે, આ ફર્સ્ટ, અહીંયા ફર્સ્ટ અને અહીંયા ફર્સ્ટ, એ ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપેલા. એક ક્વેશ્ચન તો આપણે સોલ્વ કરી લીધો છે. તો આ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન અને આ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન આપણે જોઈ લઈએ, રાઈટ? સો ટ્રુ ઓર ફોલ્સ હતો? પ્લીઝ સે વેધર -1 ઇઝ ધ ઝીરો ઓફ પોલિનોમિયલ ધીસ. સિમ્પલ છે, x ની જગ્યાએ -1 મૂકી દો. જો આન્સર 0 આવે તો ટ્રુ, આન્સર 0 ન આવે તો ફોલ્સ. ઇન શોર્ટ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ p of -1. તો જ્યાં બી x દેખાય છે બધી જગ્યાએ -1 આવી જશે. -1 નો સ્ક્વેર 1, પ્લસ માઇનસ માઇનસ તો 2 1s are 2, અને વળી પાછો +1. 1 + 1 2 ને 2 - 2 0.
તો જ્યારે x ની જગ્યાએ -1 મૂકું છું ત્યારે પોલિનોમિયલનો આન્સર 0 બની જાય છે. આ પોલિનોમિયલ બિચારો સાજો સારો આવો હતો, એમાં હું x ની જગ્યાએ -1 મૂકું છું તો હવે એનો આન્સર શું બની જાય છે ભાઈ? 0 બની જાય છે. It means that -1 is the zero of my polynomial, so this statement is true. આન્સર શું આવી જશે? ટ્રુ. બરાબર છે. અને હજી એક ક્વેશ્ચન હતો, what is the graph for the equation 6x - 2x² + 7? આ ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન છે, ડિગ્રી 2 છે એટલે, બટ ટર્મ્સ થોડી આડી આવડી છે, એને આપણે વ્યવસ્થિત રીતના ગોઠવીએ તો -2x² આવડ આવી જશે, +6x + 7. અહીંયા ડિગ્રી 2 છે, ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન છે, તો આનો જે ગ્રાફ છે એનો શેપ કેવો હોવો જોઈએ? પેરાબોલા. કેવો હોવો જોઈએ? પેરાબોલા. હજી થોડુંક આગળ વધીએ. પેરાબોલા બે ટાઈપના છે, ઓપન અપવર્ડ્સ અને ઓપન ડાઉનવર્ડ્સ. યાદ કરો, ઓપન અપવર્ડ્સ અને ઓપન ડાઉનવર્ડ્સ. એ કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? x² ના કોએફિશિયન્ટ ઉપર, જેને આપણે a કહીએ છીએ, રાઈટ? ax² + bx + c. તો x² નો કોએફિશિયન્ટ શું છે? a. If the value of a is less than 0, then we get parabola downwards. બરાબર. તો અહીંયા નેગેટિવ ટર્મ છે તો મને શું મળી જશે? This is a quadratic equation and a is less than 0, so graph will be parabola downwards. અહીંયા જો -2x² ની જગ્યાએ only 2x² હોત તો પેરાબોલા અપવર્ડ્સ આવી જાત. બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે, બટ આના મોડિફિકેશન બી પોસિબલ છે. સમજો, આ જ ક્વેશ્ચન તમને પૂછાયેલો હોય, બરાબર ને, અને MCQ પૂછાયેલો હોય, આ જ આપેલું હોય, અને ઓપ્શનની અંદર 4 ગ્રાફ આપેલા હોય, એકમાં પેરાબોલા અપવર્ડ્સ હોય, એકમાં પેરાબોલા ડાઉનવર્ડ્સ હોય, એકમાં સ્પાઇરલ હોય ને એકમાં લિનિયર હોય, અને તમારે 4 માંથી એક ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો હોય, તો તમારે પેરાબોલા ડાઉનવર્ડ્સ જે ગ્રાફમાં દેખાય એ ગ્રાફ સિલેક્ટ કરવો પડશે. આવા મોડિફિકેશન પોસિબલ છે. વધુ જાણકારી આપણને મળતી રહે એના માટે આપણે ટેસ્ટના પેપરમાં આ ટાઈપના અલગ અલગ ક્વેશ્ચન સેટ કરીને તમને આપીશ. રાઈટ. સો ચેપ્ટર ઇઝ ઓવર. ફાઇન. એન્ડ વી વિલ ટેક ટેસ્ટ વિથ અ ગેપ ઓફ 1 ડે. તો કાલે એક દિવસ માટે કોઈ વિડીયો નહીં આવે. પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. યુ હેવ ટુ રાઇટ ધ એન્ટાયર ચેપ્ટર 1 ટાઈમ. બધા સમ 1 ટાઈમ લખવાના છે અને મને PDF મોકલી આપવાની છે. બરાબર ને? બીજી વાત, રાઈટ, ચેપ્ટર તમે પૂરેપૂરો 1 ટાઈમ લખો એની પહેલા મારી રિક્વેસ્ટ છે તે બધી ટાઈપના સમના વિડીયોઝ યુટ્યુબમાં આપણી ચેનલ પર અવેલેબલ છે. ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરેલી હશે, બરાબર ને? બધા વિડીયોઝ ફરી પાછા એકવાર જોઈ લ્યો. બધા વિડીયોઝ તમને ફરી પાછા જોતા કેટલો ટાઈમ લાગશે? હાર્ડલી 5 to 6 hours. બરાબર ને? બધા વિડીયોઝ તમે ફરી પાછા જોઈ લો એટલે એકો એક સમ તમારો જોવાઈ ગયો. પછી તમે એને જાતે સોલ્વ કરવા બેસો, મોઢે લખવા બેસો તો ફટાફટ થઈ જશે. તમે બુકમાં જોશો ને એના કરતાં બેટર છે તમે વિડીયો એકવાર પાછો જોઈ લો તો એક્સપ્લેનેશન હશે. ડેફિનેટલી તમને આવડી ગયું છે, નો ડાઉટ ઇન ધેટ, બટ અમુક વસ્તુ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે મેં કીધેલી હશે અને અત્યારે તમારા મગજમાંથી ક્યાંક નીકળવાની તૈયારી હશે, એ વિડીયો એકવાર પાછો જોઈ લેશો તો તમને વળી પાછી યાદ રહી જશે. બરાબર ને? અમુક વસ્તુ વચ્ચે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લઈ જાઉં છું જે એક્ઝામના ટાઈમે બહુ હેલ્પફુલ રહેશે. રાઈટ. સો રિક્વેસ્ટ કરું છું તો બધા જ વિડીયોઝ પાછા એકવાર જોઈ લેજો આ ચેપ્ટરના. એના પછી તમારું હોમવર્ક કરવા બેસજો. હોમવર્ક જે કંઈ બી થાય એ મને PDF ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરી, ફોટો ક્લિક કરી અને PDF બનાવી અને મને વોટ્સએપ કરી આપવાની છે. દેટ ઇઝ કમ્પલસરી ટુ ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટુડન્ટ. ફોન કરીશું ઘરે, નહીં થાય તો હોમવર્ક દોસ્ત. બરાબર છે? બહુ જરૂરી છે આ વસ્તુ. અને એના પછી આપણે ટેસ્ટ લેશું. ટેસ્ટ લેવાઈ જાય એના બીજા દિવસે ફરી પાછા આપણા લેક્ચર્સ કન્ટિન્યુ થશે વિથ ધ સેમ શેડ્યુલ. સવારે સોશિયલ, સાંજે મેથ્સ. બરાબર ને? સાયન્સ બી ચાલુ કરશું, કોઈ જ ઇશ્યુ નથી, બટ સાયન્સનો સિલેબસ પૂરો કરવામાં એટલી બધી પ્રોબ્લેમ નથી આવતી. અને ક્યાંક ને ક્યાંક તમે મારી સામે હોવ ને તો સાયન્સના લાઈવ એક્ઝામ્પલ્સ આપવામાં વધારે મજા આવે. બરાબર ને? સાયન્સમાં શું છે, આપણે ક્લાસ પર બેઠા હોય સાયન્સમાં તો અચાનક માર્કર હાથમાં આવી ગયો હોય, અચાનક ડસ્ટર હાથમાં આવી ગયું હોય, પંખો ઉપર ફરતો હોય, બાજુમાં વિન્ડો હોય, તો એક્ઝામ્પલ આપવાની થોડીક મજા આવે. રાઈટ. તો એ હેતુથી આપણે મેથ્સ કન્ટિન્યુ કરીશું સચ દેટ સિલેબસ થોડોક મોટો છે અને પૂરો થઈ જાય. અને મેથ્સમાં ત્યાં પ્રેક્ટિસની જરૂર વધારે હોય છે. સો વી વિલ કન્ટિન્યુ વિથ મેથ્સ ઇન ધ ઇવનિંગ. નવો ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરશું. કયો ચેપ્ટર ચાલુ કરશું એ વિડીયોમાં તમને ખ્યાલ આવી જશે, કોઈ ઇશ્યુ નથી. ફાઇન. સો ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર એક્ઝામ. પ્રિપેર વેલ ફોર યોર ટેસ્ટ એન્ડ કીપ એન્જોયિંગ એટ હોમ. Fine. Thank you very much. We end the video over here.